लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। हुण असीं पंजाबी काव्य शास्त्र विच जो अलंकारां दा दूसरा भेद है जिसनों असीं अर्थ अलंकार दे हैडिंग दे विच देखदे हां। शब्द अलंकार कीते भी जो कवि ने शब्दां दी वरतों ऐसे सोहपण नाल करदे ने, ऐसी तरतीब ऐसे जुगत नाल करदे ने कि शब्दां विचों सुंदरता पैदा हुंदी है। इस तरह जो असीं अर्थ अलंकार वाल देखते हाँ तो अर्थ अलंकार विच की हुंदा है भी कवि वालों रचनाकार वालों रचना लिए ऐजे शब्द चुने जाते हैं कि जिसके अर्थों विचों खूबी निकलती है। उत्थे शब्दां दी बनतर विचों एक नाद पैदा हो रहा सी, खूबसूरती पैदा हो रही सी, इत्थे उहदे अर्थों विचों खूबी पैदा हो रही है और जिहड़े अर्थ ने वो रसदायक हो जाते हैं, वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। और यह जो अर्थ अलंकार ने पूरे के पूरे वाक विचों जो अर्थ निकलते उस करके जो सुंदरता पैदा होती है उसनों असीं कहने आ भी अर्थ अलंकार के अधीन आते हैं। शब्द अलंकार असीं देखिया सी भी जदों किसी अलंकार नूं जे असीं किसी शब्द नूं उस विचों कढ़ दिता जाए, उस विच शब्द नूं हटा के दिता जाए तो उस विचों सुंदरता नहीं पैदा हो सकती। इस करके इस विच भी ध्यान रखा जाता है कि बेमेल अर्थ ना होण, उस विच किते कवि वालों जाने अणजाने ऐसे शब्दों की वरतों ना कर लीए या ऐसे भारे अलंकारां की वरतों ना कर जाए, ऐसे बेमेल अलंकारां की वरतों ना की जाए तां जो कविता दी रचना की जो सुंदरता है वो मारी जाए। इस करके जो कवि है ऐसे अर्थ रचदा है, ऐसे अर्थ रचदा है कि वो कविता ज़्यादा रसदायक हो जाती है, आनंद वाली हो जाती है और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। तो असीं जिद्दां दस्सिया भी जो अर्थ अलंकार ने वो पूरे वाक विचों या पूरे बंद विचों पूरे पैराग्राफ विचों वो अर्थ उगड़ के सामने आते हैं और पाठक या स्रोता के मन को आनंद देंदे ने, कविता में शिंगार पैदा करते हैं। वैसे तो 100 तो वध अर्थ अलंकार के रूप ने संस्कृत असीं देखिए होर काव्य वंगियां विच असीं देखिए तो परंतु इत्थे असीं उही करांगे जो ज़्यादा प्रचलित ने पंजाबी काव्य शास्त्र विच, जिन्हां दे उदाहरण ज़्यादा तौर पर सिलेबस विच लए जांदे ने। एग्जाम्पल है सुखमनी साहिब विचों ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख प्यारे परमेश्वर दे प्यारे जो सतपुरुष ने उन्हां दी निर्लेपता की जो उपमा है ना, उन्हां दी निर्लेपता जो तुलना है वो कमल नाल कीती जांदी है। कमल फुल है परंतु कमल विच एक खासियत है कि वो चिक्कड़ विच उगदा है पर चिक्कड़ नाल वो लिपत नहीं रहिंदा, ओहदा लिबड़िया नहीं हुंदा, चिक्कड़ दा कमल ते कोई असर नहीं हुंदा। इस प्रकार दुनिया विच रहिंदे जो गुरमुख प्यारे ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, परमेश्वर दे प्यारे संत महापुरख महात्मा ने, उन्हां दे उत्ते इस तरह दुनियावी मोह माया दुनियावी विकारों का कोई असर नहीं होंदा, और निर्लेप रहंदे ने। ते निर्लेपता के गुण नूं दस्सण लई उन्होंने कमल के फुल नूं नाल लै लिया। इत्थे लिखिया है जैसे, जैसे का मतलब मानो, वांगू, वर्गा, इसनूं असीं उपमा अलंकार विच लै सकते हैं। यानी ब्रह्म ज्ञानी की निर्लेपता की भावना उन्होंने कमल फुल की निर्लेपता नाल लई जो चिक्कड़ विच उगदा है पर चिक्कड़ दे विच भिजदा नहीं, चिक्कड़ दे औगण तो निर्लेप रह के हमेशा खिड़िया खुशबूदार और रसदायक रहिंदा है। इस करके इत्थे जो गुरु साहिब गुरु अर्जन देव जी ने एक उपमा अलंकार की बड़ी सुंदर उदाहरण की वरतों की है जिस नाल उस विच ब्रह्म ज्ञानी के निर्लेपता वाले गुण को ज़्यादा उभार के पेश किया गया। इसनूं असीं अलंकार कहने आ, अर्थ अलंकार कहने आ और उपमा अलंकार कहने आ। दोबारा असीं उपमा अलंकार ते आने जो तुसी लर्न पंजाबी विद जगजीत सर चैनल ते जाओगे LPO 133 टाइप करोगे तो उत्थे तुहानूं उपमा अलंकार पहले तो मौजूद मिलेगा जिस विच बड़े चंगे तरीके नाल उपमा अलंकार की जिहड़ी है ना वो व्याख्या की गई। असी क्योंकि दोबारा इत्थे असी अध्यापक पात्रता जिहड़े टेस्ट ने उन्हां दी तैयारी कर रहे हैं तो इस करके इसनूं थोड़ा होर चंगा करके होर वधा के इसनूं सारे अलंकार दे नाल तुहाडे अगे पेश कर रहे हैं। हुण असी करना उपमा अलंकार LPO 133 ते ऑलरेडी हैगा यूट्यूब ते। हुण असीं करते हैं उपमा अलंकार का मतलब है तुलना करना, उपमा का मतलब है समानता दिखानी, उपमा का मतलब है बराबरी करनी। जदों असीं दो भिन्न भिन्न वस्तां ने, असीं इत्थे ब्रह्म ज्ञानी नूं लिया सी, उत्थे असीं कमल नूं लिया। ब्रह्म ज्ञानी मानव है, इंसान है, परंतु जो कमल है वो फुल है। दोनों वखरे वखरिया गल्लां ने पर एक गुण करके समान ने दोनों। इत्थे निर्लेपता का गुण है, इत्थे कमल विच निर्लेपता का गुण है क्योंकि चिक्कड़ तो ऊपर रह के खिड़िया रहिंदा है।
ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਦੋ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨੋ, ਵਰਗਾ, ਜੈਸੇ, ਵਾਂਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ, ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਉਪਮੇय, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਉਪਮਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਨੌਲੇਜ। ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਧਰਮ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 133 LPO ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਪਮੇय, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਪਮੇय ਹੈ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਉਪਮਾਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਕੋਮਲਤਾ, ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਉਪਮੇय ਹੈ, ਫੁੱਲ ਉਪਮਾਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਉਪਮੇय ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਪਮਾਨ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਮੇय ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਪਮੇय ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਔਰ ਮੁਰਗਾਬੀ ਦੇ ਜੋ ਪੰਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਧਰਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਚਕ। ਵਾਚਕ ਦਾ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਲਨਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਂਗਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਜੈਸਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਮਾਨੋ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਾਂਗਰ, ਵਾਂਗ, ਜੈਸਾ, ਜਿਵੇਂ, ਮਾਨੋ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਉਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੈ ਉਪਮੇय, ਇੱਕ ਹੈ ਉਪਮਾਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਂਗੂ, ਮਾਨੋ, ਜੈਸਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਚਕ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਮਾ ਔਰ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ 4 ਅੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਪਮੇय, ਇੱਕ ਉਪਮਾਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਂਗ, ਵਾਂਗਰ, ਜੈਸਾ, ਜਿਵੇਂ, ਮਾਨੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਹਿਮਾਲਾ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਧਰਮ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਹਿਮਾਲੇ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਿਟਿਆਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਿਆ ਚਿਟਿਆ, ਬਰਫ਼ ਚੋਟੀ ਜਿਹਾ ਲਿਸ਼ਕਿਆ ਪੁਸ਼ਕਿਆ। ਬਈ ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਿਆ ਚਿੱਟਿਆ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
बर्फ चोटी जिहा लिशकिया पुशकिया, जिमें तू ताज महल बर्फ की चोटी है हिमालय की लिशकी पुशकी वाइट सुंदर लगती है, तो इस तरह मैनू ताज महल भी सोहना लग रहा है। यानी ताज महल की सुंदरता दिखाने लई ताज महल एक उपमेय है, और जो चंद्रमा वाइट है या सूरज जिहड़ा है, जां फिर जो बर्फ दे लदे वाइट पहाड़ ने वो उपमान ने। दोनों छिटियाई का जो साधारण जो सर्व साझा गुण है, उस तो इलावा इत्थे लिखिया है वर्ग्या जिहा। यह वर्ग्या और जिहा शब्द ने यह वाचक ने, क्योंकि यह उन्होंने तुलना कर रहे हैं, दोनों की बराबरी कर रहे हैं, दोनों की समानता दिखा रहे हैं। उपमा अलंकार का इत्थे दूजा उदाहरण लैने आ, शाह मुहम्मद का जंगनामा ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ है। वो लिखता है शाह मुहम्मद ਸਿੰਘਾਂ ने गोरियां दे वांग नींबूआं लहू निचोड़ दिते। ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ और उन्होंने जो मारकाट मचाई अंग्रेज़ां गोरियां दी, उन्होंने दे दोनों की जो मारकाट का जो हालात ने उसनों बयान किया है। इस विच लिखा है शाह मुहम्मद कवि कहता है भी जो सिंह फौज है ना, खालसा फौज, इत्थे खालसा फौज का मतलब है सिख भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्योंकि वो महाराज रणजीत सिंह की फौज खालसा फौज है, इस करके सब का नाम ही खालसा फौज है। ਸਿੰਘਾਂ ने गोरियां दे भी ਸਿੰਘਾਂ ने गोरियां नूं इस तरह मारकाट मचाई, वांग नींबूआं लहू निचोड़ देते। इदा नींबू नूं निचोड़ के उहदा जूस कढ़न दे, रस कढ़न दे। इस तरह ਸਿੰਘਾਂ ने इहो जी मारकाट मचाई सिख फौजियां ने कि गोरियां दे लहू निचोड़ दिते। इस गल नूं दर्शाउण दे लई जिहड़ा कवि है शाह मुहम्मद, उसने ਸਿੰਘਾਂ दी बहादरी नूं जो गोरियां दे उत्ते उन्होंने जिहड़ा सी हमला किया, उन्होंने भारी नुकसान किया, इस क्रिया नूं, इस प्रक्रिया नूं किसे वल्लों नींबू दे चंगी तरह निचोड़ के रस कड्ढण दे बराबर उन्हें तुलना देती। इत्थे लिखिया है वांग, यह वाचक है। उपमेय की है? उपमेय सिंह और सिंह और गोरियां दे आपस जो संघर्ष है, और उपमान की है नींबू। उपमेय और उपमान की तुलना साझा गुण है इत्थे मारकाट, बहुत ज़्यादा अत्याचार, अत्याचार नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा बहादरी कह सकते हो। और फिर इत्थे वरत्या वांग, यह है वाचक शब्द। उपमा अलंकार, उपमा तो वजह दूजा पॉपुलर जो ज़्यादातर वरत्या जाने वाला अलंकार है अर्थ अलंकार विच, वो है रूपक अलंकार। असीं इत्थे गल कीती सी भी उपमेय की तुलना उपमान नाल गुण करके की जाती है, नाल वांगू मानो वर्गा, ए जिहड़े शब्द ने वो तुलना बराबरी या समदर्शता दिखाने लई, बराबरी दिखाने लई वरते जाते हैं। परंतु थोड़ा जिहा फर्क है उपमा रूपक अलंकार विच। इत्थे रूपक अलंकार विच उपमेय उपमान का ही रूप धर के इकमिक हो जाता है, नहीं इत्थे इकमिकता का गुण है दोनों विच। इत्थे असीं यह नहीं कहांगे भी ਸਿੰਘਾਂ ने गोरियां दे वांग नींबूआं लहू निचोड़ते, उन्हां दे वांगू। इत्थे कहांगे ਸਿੰਘਾਂ ने गोरियां नूं नींबू ही बनाता। ਇਹਦਾ मतलब की है बई उपमेय और उपमान एक रूप हो गए, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜੋ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਪਮੇय ਜਿਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਪਮੇय ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ। ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵਾਂਗ ਵਾਂਗਰ ਜੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਹਾਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਸੀ ਤੇ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗੂ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਗੂ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਂਗੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜੋ ਰੇਤ ਹੈ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ रेत और अग का दरिया एक रूप हो गया। इसका मतलब दोनों के गुण समान हो गया। इत्थे असीं उहनूं रूपक अलंकार कहांगे। हाशिम कहता है आतश यानी अग, आतश दा दरिया खलोता मारूथल विच सारे, भी इस तरह लग रहा है भी सारे मारूथल, सारे डेजर्ट विच, सारे थल दे विच अग दा दरिया आ गया है। अग जो रेत है वो अग ही बन गई है। इसका मतलब उपमेय और उपमान दोनों ने एक मिक करता है, दोनों के गुण साझे कर दिता है। इसनूं कहते अभेद कर दिता, एक रूप कर दिता, वह रूप ही बन गया। जिहड़ी रेत ही अग का ही रूप बन गई, इसनूं असीं कहांगे रूपक अलंकार। शिव कुमार बहुत प्रसिद्ध कवि ने, वैसे अनेक उदाहरण ने पर दो कॉमन जो उदाहरण लैने जिहड़े कि आप जी नूं याद हो जाण। जिद्दां असीं शिव कुमार की कविता पढ़ते हैं, उस लिखा है बिरहों दा एक खरल बिलोरी, जिंदड़ी दा असीं सुरमा पीठा। बिरहों कहते बैराग, विछोड़ा,
ਖਰਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁੰਡੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਡੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਮਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਬਸ ਜਾਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪੀਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਲ ਬਿਲੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਿਛੋੜਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਰਹੋਂ ਨੂੰ ਖਰਲ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਲ ਬਿਲੋਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਰਮਾ ਪੀਠਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪੀਸਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੋਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰਤਾ, ਖਰਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਬਰ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਹੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ, ਇੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਕਾਲਕ ਨੂੰ, ਅੰਬਰ ਦੀ ਕਾਲਕ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਰਹੋ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਲਕ ਨਾਲ, ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਲੈਣਾ ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ। ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ, ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹ। ਐਸੇ ਜੇ ਜੈਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਉਪਮਾ 'ਚ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹ ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾੜੀਏ ਵੀ ਵਿਗਸੇ ਅਸਨੇ। ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਪੇੜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਝਟਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੌਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਿਆਈ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈ। ਇਸ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਛਾੜਦੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖਿੜਦਾ ਔਰ ਵਿਗਸਦਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ ਬਹੁਰ ਨ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਲਭਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਫਲ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰੋਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਗਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ
ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੀਅਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਸ਼ੋਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿਸ਼ੋਕਤੀ ਦੇ ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ 6 ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੇਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਿਸ਼ੋਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਤਿਸ਼ੋਕਤੀ ਦਾ, ਅਤਕਥਨੀ ਦਾ ਜੋ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਅਯੋਗ ਬਿਆਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬੇਹੱਦ ਅਤਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਝਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਟਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, 1-2 ਵਾਰੀ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅਤਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਏ ਕਹਿਤਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, 100 ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰੀਆਂ, 1 ਜਾਂ 2 ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਤਕਥਨੀ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੀਲੂ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਅਤਕਥਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਏ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਭੁਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਲਦ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਧ ਮਾਤੇ ਹਾਰ ਬੈਠਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੱਤ ਸਾਧ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਈ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਗਈ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਤੁਲਾਵੇ ਭੁੱਲਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਲਟ। ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ ਨਿਹਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਅਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਦੁਰਗਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਔਰ ਜੋ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਸਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੋ ਸੀਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਖੜਾ ਜੋ ਬਲਦ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਛੂਏ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਣਾ, ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਣਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਕਛੂਏ ਤੇ ਟਕਰਾਣਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਅਤਿਸ਼ੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਰਾਖਸ਼ ਖਾਣੀ, ਵਾਹੀ ਦੈਂਤ ਨੂੰ, ਕੋਪਰ ਚੂਰ ਚਵਾਣੀ, ਲੱਥੀ ਕਰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਟ ਗਈ, ਪਾਖਰ ਤੁਲਾ ਪਲਾਣੀ, ਰੜਕੀ ਧਰਤ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਉਸਦੇ ਕਾਠੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੜਕੀ। ਲੈਂਦੀ ਅਗਾਂ ਸਿੰਧਾਣੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਬਲਦਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਵੜ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਸੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਈ। ਉਹ ਕੂਰਮ ਸਿਰ ਲਹਿਲਾਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਟਦੀ ਵੜਦੀ ਮਾਰ ਕੱਟ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਬੈਲ ਹੈ, ਬੈਲ ਥੱਲੇ ਕਛੂਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੜਕੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਕਰਾਈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤਿਸ਼ੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਲਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਉਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਉਸੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੀਏ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਲਾਸ ਅਲੰਕਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਔਰ ਗੁਣ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੁਸੰਗ ਬਹਿ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਦੁੱਖੋ ਦੁੱਖ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਵੀ ਕੁਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਉਦਾਹਰਣ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਵਰਸਾਵੇ, ਵੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਫਲ ਵਰਸਾਣਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਰਲਾਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨੋ ਨਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਭੰਨਣਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲਣਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਾਸਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲੰਕਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਸ਼ ਅਲੰਕਾਰ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੇਸ਼ ਅਲੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮਾੜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਔਗਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਸ਼ ਅਲੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਕਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ 2 ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਸ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਖਰਾਬ ਕਰੇਂਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਖਰਾਬ ਕਰੇਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਤਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੁਸਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਮਝ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਹ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਦੋਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ, ਵੀ ਬੇਸਮਝ ਬੁੱਧੂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੂਰਖ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਮਝੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਝੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੌਂਦੇ, ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਰਜਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਉੱਠਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਸ਼ ਅਲੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ MCQ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।